أبلد ولشيوشي والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم يعني دتش كاهلي وإنه دا نسبة موالات هذه النسبة نسبة الموالات لا نسبة النسب لأنه كان مولى لهم فآتقهم فهذه النسبة نسبة الموالات. قال الأعمش كان أبي حميلا أعمش يقول أن أبي يعني مهران الأعمش هو سليمان يقول كان أبي حميلا أي حمل من دار الحرب إلى دار الإسلام الحميل بمعنى المحمول فورثه مسروق من كبار التابعين وهو عالم جليل سئل عنه في مسألة الحميل فورثه مسروق. الجمهور يقولون أن الحميل الذي حمل من دار الحرب ودعت امرأة بأنه ابني فهل يرث ذلك الصبي من تلك المرأة أو المرأة ترث من ذلك الصبي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحميل يرث من المدعي هذا مذهب الجمهور. والأحناف يقولون بأن المرأة إذا أقامت بينة بأنها ولدها ففي هذه الصورة يرث الولد من الأم والأم من الولد هذا إذا أقامت البينة. فهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة يستدل بقول عمر بن الخطاب. قال عمر في كتابه إلى قاضي شريح الحميل لا يورث إلا ببينة. فالإمام أبو حنيفة يعمل بقول عمر بن الخطاب أن عمر أرسل رسالة إلى قاضيه شريح وكتب فيه الحميل لا يورث إلا ببينة. فيمكن أن مسروق ورثه لأجل البينة يمكن أن المرأة أقامت بينة بأن ذلك الولد ولدها فبالبينة أفتى مسروق. أو أبو حنيفة يقول يمكن أن ليس لها وارث آخر من ذوي الفروض والعصبة فإذا لم يكن للمرأة وارث آخر من ذوي الفروض أو من ذي العصبة فهذا الولد يرث من تلك المرأة. وعلى كل حال إذا ادعى رجل على صبي وهو محمول من دار الحرب وادعى بأنه ابنه فبذلك يرث الحميل من ذلك الرجل والرجل يرث من ذلك الحميل. هذا ما ذهب إليه الجمهور يعني الرجل إذا ادعى بأن ذلك الحميل ابني فأبو حنيفة أيضا يقول لا حاجة إلى شهادة الشاهدين بمجرد الدعوة صح نسبه. أو ادعت امرأة بأن الحميل ابني وأقامت المرأة البينة ففي هذه الصورة أيضا هذه المرأة ترث من ذلك الولد وذلك الولد يرث من تلك المرأة. وأما إذا ادعت المرأة بأن ذلك الولد ابني وليس لها شاهد وليس لها بينة فإن أبي حنيفة لا يثبت النسب بدليل ما كتب عمر بن الخطاب إلى قاضيه شريح الحميل لا يورث إلا ببينة. فهناك كان أبي حميلا فوره مسروق لعل أن مسروق ورثه لأجل أن المرأة قامت بينة أو أن تلك المرأة لم يكن لها وارث من ذوي الفروض ولا من العصبة. ففي هذه الصورة الأحناف أيضا يقول أن تلك المرأة ترث من ذلك الولد أو ماتت المرأة فذلك الولد أيضا يرث من تلك المرأة.
बाब मा जा फी कराहतिल इस्तिंजाए बिल यमीन। अल यमीनु लित्तय्यबात वल यसार लिल बोली वली उमूरिन आखर फल मरउ ला यस्तामिलु अल यद अल युमना फिल इस्तिंजाए कराहतिल इस्तिंजाए बिल यमीन। अल इस्तिंजा मिन बाबिल इस्तिफाल व अहयानन याती बाबुल इस्तिफाल लितलबिल इफ़ाल, यानी अल इस्तिंजा ए तलबुल इंजा। अल इंजा इज़ालतुन नज्वी। हमज़तु बाबिल इफ़ाल याती लिसल्बिल मअख़ज़ व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु ए ला युतीक़ूनहु अन्न हमज़त बाब इफ़ाल शकानी फ़अश्कैतुहु। हमज़त बाब इफ़ाल सल्ब माख़ज़ पारा रादी शकानी माते शिकायत करो फ़अश्कैतुहु मा दागा शिकायत ज़ायला करो। अताक़ युतीक़ माना चे ताक़तनी अफ़लसर रजुलु ए सुलिब मिनहुल फ़ल्स। कसे के दर्जे बिया पैसा नमी दारा दौरा मुफलिस मी गोयन मसलूबुल फुलूस नबाब इस्तिफाल कल तलब दबाब फ़ाल पर रादी नो दा इस्तिंजा माना दा तलबुल इंजा। नो इंजा की दा हमज़ा दबाब फ़ाल दा सल्ब माख़ज़ दा पारा दे यानी इज़ालतुन नज्वी। अन नज्वु अन निजासतु। अन नज्वु युक़ालु लिरोसिस सबुई दा दरिंदा गुलुता नज्व वही स्पेशु शर्मखशु प्लांगशु दागई अगे बरास्ता नज्वन वही। नो द इस्तिंजा माना तलबुल इंजा और अल इंजा इज़ालतुन नज्वी अन नज्व अन नजासतु। और बाद वही चना इस्तिंजा चिकम दे ददी माना दा अज़्ज़हाबु इलन नज्वा चो सड़े डेरई तो वर्षी नज्वतुन पर अरबई के डेरई तम वही सड़े डेरई तो वर्षी त डेरई शाह तकीनी नुसद पारा दे द पारा चीज फारगा की दान दा निजासत न वाला कुल हाल इस्तिंजा बिल यमीन दा मकरूह तहरीमी दा। वबी क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन अबी उमर अल-मक्की क़ाल हद्दसना सुफ़यान बिन उयैना अन मअमर इब्न अबी कसीर अन अब्दुल्लाह इब्न अबी क़तादा अन अबीही अन्न नबी अलैहिस्सलाम नहा अन यमस्सर रजुलु ज़करहु बियमीनिही, यानी ला यजूज़ु लिर्रजुलि अन यमुस्स ज़करहु बियमीनिही लिकरामतिल यदिल युमना अन्नल यदल युमना लित्तय्यबात अन्नल यदल युमना लित्तय्यबात फर्रजुलु यस्तंजी बिल यदिल युस्रा व हुनाका एतराज़ुन मशहूर अन्नहु ला मुताबक़त बैन तर्जुमतिल बाब व बैन अल हदीस लिअन्न तर्जुमतल बाब फी कराहतिल इस्तिंजाए बिल यमीन व फिल हदीस नहा यमुस्सर रजुलु ज़करहु बियमीनिही। फल उलमा यक़ूलून बिअन्न अल मुराद बिज़ालिका अल इस्तिंजा बिल यमीन, यानी अन्न मस्सर रजुल ज़करहु बियमीनी ए हालतल इस्तिंजा हालतल इस्तिंजा व अम्मा मस्सुर रजुल ज़करहु फी गैर हालतिल इस्तिंजा फबादुम ला बास बिज़ालिक। यो सड़े दे गरीब और ज़कर खारख्ती जो ख्याल नो पखीलास न दा दुमर जुर्म न दे इस्तिंजा ब पदील आसमान देने के अय बाद वही ना मुतलकन मस्त ज़कर बिल यदिल युमना ने पकार प हालत इस्तिंजा की भी और ज़का की द पर बल्ला दे असलियत के अबू दाऊद बाब तड़ी बाबू कराहियत मस्जिद ज़कर बिल यमीन नबिया चकमदन द इस्तिंजा बिल यमीन न मुराद मस्सु ज़कर बिल यमीन दे। इमाम बुखारी दा रिवायत पर दो तरीकों बांध जिक्र करे दे दासिम जिक्र करे दे यमस्सर रजुल ज़करहु बियमीनी और दासिम जिक्र करे दे चे बाबू दगा नहा अन यस्तंजी रजुल बियमीनी। तो दोड़ा खबरी ठीक थी। मकसूद
बाद वही मुतलक मस मन दे, बाद वही न मस्सुद ज़कर हालत अल इस्तिंजा मन दे। अस कदे वो सड़ी ख्याल नी और किन लास चकम देनो उजगार न दे या सबला वजदा और दादे गरई न बाद वही परवानिश्ता। वफिल बाब अनायशता व सलमान व अबी हुरैरत व साल इब्न हुनैफिन क़ाल अबू ईसा हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन फल-इअ्तिरादुल मशहूर अन्नहु ला मुताबक़त बैन तर्जुमतिल बाब वल हदीस व उजीब बिअन्नल मुराद बिल इस्तिंजा मस्सुद ज़करी व हकज़ा हुक्मुल फर्ज वद दुबुर। अल इंसान ला यमुस्सु फर्जहु यानी अल मरअतु ला तमस्सु फर्जहु बिल यदिल युमना व हकज़ा अर्रजुलु ला यमस्सु दुबुरहु बिल यदिल युमना लिअन्नल यदल युमना लित्तय्यिबात। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन व अबू क़तादा इस्मुहु अल हारिस इब्न रबिई अबू क़तादा सहाबियुन जलील क़ाल नबी अलैहि सलाम खैरु फुरसानिना अबू क़तादा असुन की शाह सवार अबू क़तादा द अस्वर ढेर माहिरो यक़ूलु रसूल सल्लम खैरु फुरसानिना अबू क़तादा शाह सवारान की लुई शाह सवार अबू क़तादा दे व खैरु रिजालतिना और प्यादा खल्क की तलुन के सलमा इब्न अल अक्वा दे प्यादा तलुन के द सलमा इब्न अल अक्वा न ज़्यादा तेज रफ्तार द बल चानो रसूलुल्लाह द दिदवाड़ो सहाबो तारीफ कई खैरु फुरसानिना अबू क़तादा व खैरु रिजालतिना सलमा इब्न अल अक्वा। अल इस्तिंजाउ बिल हिजारा ला बुद्द अन युनज़्ज़िफ़ अर्रजुलु ज़करहु व दुबुरहु बिल हिजारति औ बिल मदर फिल बिलाद व फिल क़ुरा अन्नास यस्तंजून बिल अहजार औ बिल मदर औ बिल तुराब औ बिल खिरक़िल बालिया। जड़ू चिरड़ू बानिम सड़े चिकमदनो जान सूत्र कोलेशी वला यस्तंजी बिल अज़्मि व बिल रौसी लिअन्न नबी अलैहिस्सलाम नहाना वक़ाल ला तस्तंजू बिल अज़्मि वला बिल रौसी फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन फ़यजूज़ुल इस्तिंजाउ बिल अहजार व बिल मदर व बिल तुराब व बिल रिमाल व बिल खिरक़िल बालिया। जड़ू चिरड़ू नन सबा और तखास कागज़ जोड़ी शिवी दी टॉयलेट पेपर परीबान इस्तिंजा दा जायज़ दा वलाकिन ला यजूज़ु बिल वरक़िल लज़ी फ़ीहि मकतूब यो कागज़ के खत लिखले शिवी पागे इस्तिंजा हराम दा पागे के बा द बेदबीरा दी कम अज कम अलिफ बपकीवी बे बपकीवी परीबान कुरान मजिद लिखली शिवी दी परी हुरूफ नो ला यजूज़ुल इस्तिंजाउ बिल औराक़ अल मकतूबा चागी किसी लिखल के शिवी परीबान नाजायज़ दे पोबूबान इस्तिंजा संगदा पदी को उलमा इख्तिलाफ थे बाज़ुहुम यक़ूलून ला यजूज़ुल इस्तिंजाउ बिल माइ लिअन्नहु तआमुन मतऊमुन व हकज़ा क़ाल इब्न हबीब अन्नल इस्तिंजा बिल माइ ला यजूज़ु लिअन्नहु मिम्मा युशरब वलाकिन्नल जमहूर यक़ूलून यजूज़ुल इस्तिंजाउ बिल माइ लिक़ौलिही तआला फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अहलु क़ुबा कानू अव्वलन यस्तंजून बिल अहजार सुम्मा यातून इला बुयूतिहिम फ़कानू यस्तंजून बिल मियाह फ़नज़लत हाज़िहिल आयतु फ़ी मदहि हाउला फ़ीहि रिजालुन ए फ़ी मस्जिद क़ुबा रिजालुन युहिब्बून अन यततहरु फ़सालन नबी अलैहिस्सलाम अन हाउलाए अन्नास माज़ा तफ़अलून हैसु मदहकुमुल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल ख़ालिद फ़क़ालू या रसूलल्लाह नहनु अव्वलन नस्तंजी बिल अहजार सुम्मा नहनु नस्तंजी बिल मियाह फ़क़ाल लिअजलि ज़ालिका मदहकुमुल्लाहु फ़ी किताबिहि फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन व अम्मा अहलुल मदीना फ़कानू यस्तंजून बिल अहजार फ़क़त। मदीना मुनव्वरा के बड़े रे कमी हुई
هغه به صرف په کاڼو باندې اکتفا وکړله نو په کاڼو باندې اکتفا هم جایزه ده لیکن دا په هغه زمانه کې د صحابه بولو براز بعرتن یو پچه بوله که اوښ چې څنګه پچه کوي ځکه د هغوی خوراک هغه قلیلو نو دې وجې نه د هغوی مقعد به ګنده نو پچه باندې مقعد نه ګنده کېږي نو هغوی دپاره استنجا بالاحجار کافي وه علما لیکي په دې زمانه کې استنجا بالحجر نه کافي کېږي ځکه خلک مختلف قسمه خوراکونه کوي او د خېټې نه د پساري دکان جوړ کړي نو قضای حاجت کې د مقعد ټولې مورګې ګندوي نو لازما استنجا بالماء پکار دی یوازې په کاڼو ګزاره نه کېږي ها که یو طالب خوراک پوچي بعضې طالبان هم داسې چې هغه لږ خوراک کوي او د خېټې نه د پساري دکان نی جوړ کړی او ورته یقیني چې زما مقعد په احجارو باندې سوتره شو نو بیا استنجا هغه دپاره مستحب ده استنجا دغه وجه نه خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقدار د نجاست قدر د درهم ښیي په مقدار د درهم چې نجاست بیا به لرکې کدی نه کمی زمونږ په نظر باندې قدر قلیل من النجاست په صلات کې عفو ده د مدینه منورې خلکو به صرف اکتفا بالاحجار کوله په اوبو باندې هلته استنجا نه وه نو دین استدلال کوي چې گویا د مقدار د نجاست اکثر قدر هغه قدر الدرهم ده او چې دی نه کمی او یو سړی ورسره مودو کو نو مودې وشولو والا کل حال ما دا عرض کولو چې اوبو باندې استنجا ثابته ده د قرآن نه او دا قول د سعید ابن المسیب یا د ابن حبیب دا کمزوره ده چې استنجا الماء مما یشرب طعام نه نو په دې استنجا نه ده پکار ټیک ته چې دا نعمت ده لیکن الله تعالی اوبه نازلې کړي دي دپاره دي وانزلنا من السماء ماء طهور وایي هغې ته چې هغه نجاست لرکوي نو قرآنی آیت نه استنجا بالماء ثابته ده فيه رجال يحبون ان يتطهروا فهذه الآية نزلت في رجال قبى كانوا اولا يستنجون بالاحجار ثم كانوا يستنجون بالمياه نو دا خبره چې په اوبو به سړی استنجا نه کوي دا خبره ضعیفه ده ځکه قرآن د هغې تردید کوي الاستنجاء بالحجاره وبه قال حدثنا هناد حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل سلمان فارسی مشهور صحابی ده 200 کال عمر ورته الله تعالی ورکړو من المعمرین ده 200 کال عمر دا د سلمان فارسی ده کنیت ابو عبدالله ده او فارسی لقب ده او سلمان الخیر باندې مشهور ده سلمان الخیر او ابن الاسلام هم ورته وایي چاته تپوسو کې چې ته د چا زوی وي انا ابن الاسلام زه د اسلام زوی یم او رسول الله وایي سلمانو منا اهل البیت سلمانو منا اهل البیت دا د یو ډیر لوی نواب زوی دی د اصفهان لوی خار دی په ایران کې د هغې سره خوا کې یو کلی دی وړوکی جې دی د جې کلي باشنده دی او د پلار د آتشکدې لوی متولی و هغه زمانه کې ایران کې خلکو به د اور عبادت کولو اوس هم ایران کې بلا آتش پرست دي کراچۍ کې بلا دي پارسیان ورته وایي پارسیان هغوی د اور عبادت کوي د سلمان فارسی پلارم د آتشکدې لوی متولی و نو سلمان به کله نه کله ولېږلو چې دا ورشه د خدای خدمت وکړه شپه ورځ به هغې ته اور غورځولی شو چې خدای مړ نه شي دنیا به دا خشاکونه راړل او څه کسان مناستو هغې ته به یې لرګي غورځولو نو کله نه کله به سلمان هم دا خدمت کولو یو ورځ سلمان د یو راهب خیمې ته ورننوتو یو راهب او هغه عبادت کولو دی ورسره کېناستو د هغه خبرو ورته خوند ورکو راهب د خدای ذکر کولو دیم په هغه ذکر کې مشغوله شو نو بیا به آتشکدې ته نه تلو بیا به هغې راهب او پادري ته تلو چې پلار ته وایي چې دوی خو د آتشکدې ته نه راځي هغه ورپسې پټ جاسوس ولګولو وی کتل دی به راهب ته تلو نو منې کو خو منه نه شو نو بیا
سلمان او تړلو زنجیرونه ورته پخپو کې واچول استبل کې وتړلو چې غویانو اسونو سره دلته یا ته غویې ته د ما د معبود عبادت نه کې وی تړلو سلمان مرګري مو ای ورته پټ پټ راتل اگر چې هغه آتش پرستو لیکن یارانه خو بیا یارانه نو د هغه یارانو ته وی چې لکه داسې کارو کوي د ما هغه راهب ته وایي چې د ما استاد دی چې خبر نه سلمان پلار په زنجیرونو تړلی دی د خدای دپاره که د شام نه څه قافله راشي نو زما دپاره کوشش وکړه لوار راوله چې د شپې نه زما دا زنجیرونه پرانیزي او مات ګوډي کی او ما د چا قافلې سره شام ته ولېږه دته خپل راهب ویلو چې په شام کې ډېر لوی لوی راهبان دي ډېر لوی لوی پادریان دي او هغه ډېر ښه خلق دی چنانچه همدغسې شو د شام نه یو قافله راغلې وه اول به هغې هغه پادري ته تلل ځکه هغه د هغې مشر و هلکه یو کار به کوئ کله چې ځئ نو ما ته به وایئ دلته زما یو شاګرد دی سلمان هغه پلار په استبل کې په زنجیرونو کې تړلی دی نو چې کله روانېږئ ما ته بیا هغې ورته موږ خو پېشمني روانېږو همیشه قافله پېشمني کې روانه شي د شپې ډېر برکت چې ساره نه روانه شي نو د راهب لوار ته ویلو لوار راغی د دغه ټول زنجیرونه مات ګوټ کړل او سلمان راووتو او سلمان خپل راهب قافلې ته حواله کړو چې دا شام کې پلانکي سړي ته بوځئ سلمان لاړو او د هغې راهب سره ځکه هغه قافلې والا ته ویلو چې د ما د طرف نه به راهب ته وایي چې دا د پلانکي راهب شاګرد دی نو سلمان هغه سره بیا سلمان هغه راهب بیا مړ کېدو نو سلمان جړل چې دا به سبق د چا نه وی نو ورته نصیبین ته ورشه هلته بل دی بهرحال هغه هم بیا مړ کېدو په راهبانو ګرځېدو را ګرځېدو آخرني راهب ورته ووایي چې سلمان اوس ګرده را ګرده ما اوس د نبی آخر الزمان زمانه نږدو ده د نبی آخر الزمان په موجودګۍ کې بیا راهبان پرېږده بس د هغه ملګری شه سلمان فارسی ورته ووایي چې نبی آخر الزمان به کم ځای کې وي وی د نبی آخر الزمان آخرنی مستقر به داسې کلی وي چې د هغې نه چاپېره غرونه دي او د کجورو باغونه دي پکې او هلته دوه میدانونه دي د کاڼو چې هغې ته حرتین وایي حرتین سلمان فارسی په دې انتظارو او دی ډېر لوی تاجرو سوداګري کوله سوداګرۍ کې ډېر لوی مهارت و بلا ګړي بيزې په تجارت کې حاصلې کړې وي قدرتي او قافله د عربو راله او سلمان د ترجمان په ذریعه د هغې نه تپوس وکړو چې تاسو به ما داسې ځای ته بوځئ چې هلته ټول د کجورو باغونه وي او هلته غرونه وي چاپېره او هغه هلته هغه ځمکه کې دوه میدانونه وي ذات الحرتین هغه وی بالکل به دې مونږ بوځو د ورته دا ټول ګړي بيدې ستاسو شو خو ما هغه ځای ته ورسوئ دا ما تاسو ته په انعام کې درکړي چې دا خرڅ کوئ ځان ته خو ما ځان سره بوځئ هغه ځمکې ته چې په کومه ځمکه کې د کجورو باغونه دي او غرونه دي چې چاپېره او ځمکه ذات الحرتین ده بالکل به دې ورسو دا خدای انصافدارو دا سلمان فارسی په وادي القرا کې پچا خرڅ کو تبوک نه چې سړی راځي دلته نږدې وادي القرا ده په هغې کې هم د کجورو باغونه شته لیکن هلته میدانونه نشته هلته یې خرڅ کو او په یو یهودي باندې او سلمان قافله لاړه دوی چې وی کتل یاره دا خو باغونه خو د کجورو شته دی او غرم شته لیکن میدانونه خو دلته نشته دا خو یو وادي ده هغه یهودي ته وی یهودي وی چېرته تللی نه شې ما ته په بیه اخېستی دومره زره روپۍ ما ستا په سر ورکړې ده وژړل چې خدای ما سره د قافلې والا څومره ظلم وکړو ما خو خپلې ګړې بېدې ټول هغې ته حواله کړې او زه یې خرڅ کړم غلام یې کړم مجبور و بیا نو د یهودي باغ کې به د کار کولو زبردسته ځواني وه قدرت ته داسې منظوره وه چې د مدینې یو یهودي راغلی او د دې یهودي میلمه و
هغه باغ ته بوتلو باغ کې سلمانو کتو چې سلمان لګیا دی په باغ کې کار کوي د کجورو ګوټ کوي کجورو ته ځایونه جوړوي ویل که دا غلام دې په ما خرڅ کړه خو د ما د باغ دپاره سم ځکه مضبوط باډي وه د سلمان وی دا ما ته خدای را کړی دی تا خیر هغه مجبوره کو چې دا په ما خرڅ کړه هغه یهودي سلمان په هغه یهودي خرڅ کو راغی مدینې ته سلمان چې وکتل باغونه دي غرونه دي او میدانونه دي پکې ذات الحرتین خوشحاله شو چې یاره شکر دی چې کوم دی ته زما استادان وي هغې ته خدای راورسولمه دی مولا کجوري ته ښېګولی وی لکه دا خرانګورې به دا د کجورو باقاعده شاخ تراشي کېږي د هغې بیل موسمي لکه د انګورو مالک کله نه کله د انګورو هم شاخ تراشي کوي د انګورو نه دا وړې مړې خرانګې پرې کوي بیا دې دپاره چې د انګورو بوټی مضبوط شي نو دارنګې د کجورو شاخ تراشي کېده او دې بره خطه د کجورو ته ختلم سټو کنه د پراقول باندې خېږي د کجورو دپاره خاص بیل آلات او پړي جوړ شوي په هغې باندې خېږي دی وایي د بره کجوره کې ومه چې یهودي راغی د ما یهودي ته وی چې د مدینې منورې خلکو چې د چا انتظار کولو هغه راغی او دا خبره ما بره واورېده وی دومره خوشحاله شوم چې قریب ورا پرېوتی د ما ډو خیالونه چې د خضر مې خران کې قابو کې په دې خبره چې هغه یهودي هغې بل یهودي ته وی چې د مدینې خلکو چې د چا انتظار کولو هغه راغی زه پوه شم چې دا د رسول الله مبارک بارکې خبره ده چې راکوز شم ما یهودي ته وی دا سړی درته څوک راغی نو راته غوسه شو ستا دې خبرو سر څه کار دی غلام سړی خپل کار کو خیر ماښام د یهودي کور کې مې ډوډۍ وخوړه او هغه راته یو څو کجور به راکړي د مدینې خلک د روټۍ نه پس لازمن کجوره خوري لکه زموږ علاقو کې بعضې خلک روټۍ پسې یو چکی ګوړه خوري مدینه منوره کې لازمن کجوري خوري کجوري هاضمې دي یهودي چې ودو شو د روغوندې راووتم او تپوس مې کولو چې هغه میلمه کم دی نو رسول الله مبارک د قبا د جومات سره مخامخ اعمال د قبا جومات نو هغې سره د یو صحابي په کور کې و ورالم مام سلام واچولو صحابه ته چاپېره و ما چې د رسول الله مبارک مخ ته وکتل کمې نښې چې ما ته خپل راهب خیلې وې هغه ټولې پکې موجودې وې او دایم راته ویلي و چې د رسول الله بین الکتفین خاتم د نبوت ته دی دی کې او دایم راته ویلي و چې نبي آخر الزمان صدقه نه قبلی او هدیه قبلی نو دغه وخت کې خو د خاتم د نبوت ته کتو نوبت نو ما کجوري رسول الله مبارک ته وړاندې کې وی دا څه دي ما وی دا صدقه ده رسول الله وی مونږ انبیا صدقه نه خورو او صحابو ته ویل کوله یو خورئ پوه شم چې یو نښه خو دغه وه چې پیغمبر اسلام صدقه نه قبلی بل ورځ بیا مې دغسې په باغ کې کار وکړو ماښام مې یهودي کره ډوډۍ وخوړه چې هغه اوده شو زه راووتم او هغه کجوري مې راړې او رسول الله ته مې وړاندې کې مې جي دا هدیه ده رسول الله مبارک خپل هم ترې واخېسته او صحابو ته یې ورکړې پوه شم چې دا دویمه نښه هم څرګنده شوه چې هدایا رسول الله قبلی بیا چې رالمه نو رسول الله مبارک نو تپوس مې کو خو مدینې منورې ته لاړو رسول الله مبارک قبا کې پنځه یا شپږ ورځې تېرې کړې او بیا د هغه ځای نه مدینې منورې ته راغی دی وایي یهودي ما ته ورځ ډېر کار حواله کړی چې دا وکړه دا وکړه هغه ټول کار ما نیمه ورځ کې خلاص کړو او یهودي ته مې کوم کار چې در راته حواله کړی ما خو وکړو ډېر خوشحاله شوې شابه ته خو سم ځوانې ما ویره ما ته به لږ اجازت رانه کې دا مدینه منوره ما نه ده لیدلې چې دا لا څنګه ده ورشه تا خپل کار پوره کړی دی خوشحاله و چې رالم تپوس وکړم رسول الله مبارک د جنت البقیع مقبرې ته تللی او د یو صحابي په دفن کې مشغوله و ورالم نو د رسول الله مبارک شا طرف ته ودرېدم رسول الله پوه شو چې دی خاتم د نبوت کتل غواړي خاتم د نبوت مې وکتو ښکل مې کو او پر رسول الله مبارک باندې مې اسلام راړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا دومره خوش قسمته ده چې مولا ورته ووایي که تا زما په دغه باغ کې سل کجوري وکرلې او هغې میوه وکړه
او دومره اوقیې د راته زر راړل نو ته آزادې. نو د رسول الله مبارک ته ووی چې نن خو ما سره یهودي عقد مکاتبت وکړو، که تا په دې باغ کې سل کجورې وکرلې هغې میوه وکړه او دومره زر دې راړل. رسول الله وی بالکل ورسره دا خبره وکړه. او سلمان فارسی ته وی چې ته د سلو کجورو ځایونه جوړ کړه، کجورو ته باقاعده ډوغلې جوړېږي او رسول الله مبارک په خپلو مبارکو لاسو هغې کې سل کجورې وکرلې او یو کجوره صرف حضرت عمر وکرله. کال کې دنه دنه کجورې ورکې، دا معجزه وه د رسول الله. هغه یو کجورې که دا ولې ویجي دا عمر رسول الله مبارک یکدم هلته بله کجوره هغې دو ورځو کې کجورې ورکې او زر رسول الله مبارک ته راغلي وو نو هغه هم ورکړل. هغه چې وی تلل بالکل هغې عمره وو. نو سلمان فارسی بیا آزاد شو. نو رسول الله مبارک به وی سلمانو منا اهل البیت، ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی او بیا راغلی دی مدائن ښار کې د دعوت او د تبلیغ دپاره او هلته بیا چې کوم دنه وفات شوی د سلمان فارسی. د سلمان فارسی وفات هغه په مدائن ښار کې شوی دی او د هجرت 55 کالو د رسول الله د هجرت 55 کالو او سلمان دغه دی ته سلمان پاک وي. مدائن ښار دا په عراق کې د بغداد سره قریب دی. په دغه دی کې د سلمان فارسی پیغمبر علیه السلام د سلمان فارسی او د ابو دردا په منځ کې مواخات قائم کړو. مواخات دې ته وایي چې یو مهاجري انصاري سره یو ځای کې نو د سلمان او د ابو دردا منځ کې رسول الله مواخات قائم کړو. ابو دردا سلمان ته راشه پړهوري صدا کور در سره نیمومه چې نیم کور ستا شي نیم د ما شي راشه باغ هم در سره نیموم او ګوره زما دا دوه ښځې دي کومه دې خوښه ده چې دا هغه ته طلاق ورکړم او بعد العدت پې ته نکاح وتړه. سلمان ورته بارک الله فی مالک و اهلک. ابو دردا الله تعالی دې ستا مال اولاد کې برکت کړي دي. زه تاجر سړی یم، زه به پیسې وګټم بیا ما ته واده وکړه او ستا کور او ستا هر څه خدای دې ستا نصیبه کړي. لږ رده کې سلمان بلا پیسې وګټلې وې ده ما ته اوس خپلوانو کې واده وکړه. اوږدې کیسې دي. نو سلمان د رسول الله مبارک د وفات نه پس راغی مدائن ته او ابو دردا لاړلو شام ته او د دې منځ کې ډېر لوی تعلقات دي تاریخ کې. نو بهرحال یو سړي اعتراض کو په سلمان چې قد علمکم نبیکم صلی الله علیه وسلم کل شیء حتی الخراءه. دا څوک یهودي وو اعتراض کولو چې دا پیغمبر تاسو ته دا وړې وړې خبرې ښیي حتی الخراءه تر دې چې وړو بولو لوی بولو ته د کېناستو چلم درته ښیي چې داسې به کښېني. خراءت په کسرې د ښې سره هیئة الجلوس للبول والغایت چې سړی وړوکی اودس ماته کوي څنګه به کښېني، لوی اودس ماته کوي نو څنګه به کښېني. او په فتحې سره خراءت نجاست ته وایي. الخراءة بفتح الخاء النجاسة وبكسر الخاء هيئة الجلوس للبول والغاية. داغه سړی اعتراض کوي قد علمکم نبیکم سلام کل شیء حتی الخراء. سلمان ورته چې او نهانا ان نستقبل القبلة بغاية او بول. سلمان على اسلوب الحکیم ورته جواب ورکوي چې دا خبره خو موجب د مدح ده نه د طعن. دا خبره خو زموږ د رسول الله تعریف دی چې امت ته ټولې خبرې خیلې دي. نو دا پیغمبر دا خو معلم را لېږلی شو. انما بعثت معلما. معلم خپلو بچو ته هر څه ښیي. یقینا موږ ته رسول الله دا تعلیم را کړی دی. څنګه نهانا ان نستقبل القبله. موږ یې منع کړي یو چې قبلې طرف ته به مخ نه کوئ بغایة او بول چې لوی اودس ماته کوئ او که وړوکی اودس ماته کوئ. په دې باندې علما استدلال کوي چې استقبال د قبلې نه ده خو استدبار جایز دی. امام احمد ابن حنبل وایي په دې استدلال کوي. موږ وایو دا روایت مختصر دی، متول کې نستدبرم راغلی دی. او بله دا چې وان نستنجی بالیمین دی پیغمبر مونږه منع کړو چې په ښي لاس به م استنجا نه کوئ
او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، یا دا چې سړی د 3 کاڼو نه په کمو باندې استنجا وکړي، 3 کاڼي به لازمن وي. دا د امام شافعي او د امام احمد دلیل دی چې د 3 کاڼو نه به کم کاڼي نه استعمالوي، لازمن کاڼي په کار ده چې 3 وي. هغه وی لازمه ده چې 3 کاڼي به وي. هغه وی انقاء او تسلیس د احجار دا واجب ده، لازمن به 3 کاڼي استعماله. زمونږ امام ابو حنیفه وی انقاء واجب ده، ځان ستره کول، او تسلیس مسنون ده، خدا چې 3 کاڼي وي، او ایثار مستحب ده. ایثار امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقصود انقاء ده، ځان ستره کول دي، او تسلیس ده مسنون، او ایثار ده مستحب. او ان نستنجی برجیع او بعظم، موږ پیغمبر منع کړیو چې د خشنو سره پاډو کې باندې بم نه کې، ځکه چې رجیع دا د جناتو د حیواناتو خوراک دی. د جناتو حیوانات مشتا، د جناتو د حیواناتو خوراک هغه د خشنو بویول دي، د خر او د قچر او د اس براس ته روس وي، هغه دا بویي، او جنات اډو کې بویي. د اډو کې د فاسفورس ماده ده، دیم د اور نه پیدا ده، خوراک هم د اور ده. په دې اډو کې د فاسفورس یو ماده ده چې هغه دان تسودي. تاسو کله نه کله ګورئ مقبرو کې لمبه ښکاره شي، هغه فاسفورس څرګند شوی، خرڅېږي په بازار کې فاسفورس. دا ډېر مداریګر داسې کوي نو اور بلیږي لکه د ظالم بچي په خېټه کې اور دی، هغه فاسفورس خوله کې ایښي، هغې چې هوا لګي هغه ځان ته بلیږي. فاسفورس دا یو ماده ده. نو جنات ناری دي، نو خوراک من النار ده. نو رسول الله مبارک منع فرمایله چې استنجا بالروس او بالعظام مه کوئ. بهرحال دلته کې اهمه مسله د تسلیس ده چې دا 3 کاڼي استعمالول واجب دي، او کنه تنقیه واجبه ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقصود تنقیه ده، اکثر تنقیه په 3 کاڼو باندې راشي. نو رسول الله غا مقدار بیان کو، کده یو سړی تنقیه په 1 کاڼي راځي، او داغه بول او براد پشان د پچی وي، د اوخ پچا، د اوخ پچا هغې باندې قدرتي او پلاستیکي نری دغه هم چا پیری مقعد هغه نه ګنده کوي، نو هغې دپاره 1 کاڼ هم کافي دی. یا 1 کاڼ دی او 3 ګوټونه دي، او په دغه 3 ګوټونو تا ځان ستره کو، شوافی هم وایي چې پاک شوي. نو زمونږ په نظر باندې تنقیه واجبه ده، او تسلیس مسنون دی. ولی ځکه بل حدیث ته چې هغه ابو داود، ابن ماجه، دار قطنی، مستدرک بلا کتابونو، هغه د ابو هریره نه روایت ده. حدیث ته من استجمر فلیوتر، څوک چې کاڼي استعمالوي نو وتر دې استعمالوي. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. یاد کړئ چې دا حدیث ګوره هیر نه کوي. ابو هریره راوی ده، ابو داود او ابن ماجه او دار قطنی او بلا کتابونو را نقل کړی ده. حدیث څه ده؟ من استجمر، استجمار معنا جمرات استعمالول، کاڼي د استنجا دپاره استعمالول. من استجمر فلیوتر، څوک چې استجمار کوي وتر پکار دی، یعنی 3 5 9 9 دا ایثار ارس کې محبوب ده. او من فعل فقد احسن، او ومن لا فلا حرج، کچاونو کو نو حرج نشته ده. خود امام بیهقی وی دینا وی استحباب معلوم شو. وعلى کل حال حدیث صحیح ده. ابو داود پی سکوت کرده ده. ابو داود په خپل رساله کې چې د مکې خلکو ته لیږلي وه، وی چې د په دغه کتاب کې په یو حدیث سکوت وکړم نو دا حسني، او حسن مما يحتج به، حسن مما يحتج به. ابن حجر وی چې دا د ومن لا فلا حرج جمله دا بالکل صحیح ده. فتح الباری کې حافظ ابن حجر وی چې
چې دا د ومن لا فلا حرج ټوټه دا بالکل صحیح ده. او دارنګي بل روایت ته په ابن ماجه ابو داود او دارقطنی کې هغه د حضرت عائشہ نه ده. حضرت عائشہ وی ان رسول الله سلام قال اذا ذهب احدكم الى الغائط یو سړی چې لوی او دسماتي تزي فليذهب معه بثلاثه احجار ځان سره د درې کاڼي اوسي یستتیب بهن چې پاغه ځان پاک کی فانها تجزئ عنه دا درې به کافی شي. نو معلومیږي دا چې د درې کاڼو ذکر رسول الله ذکر کوي چې په دې اکثر پاکواله فانها تجزئ ویل ده. نو د تجزئ عنها کلمه معلومیږي چې مقصود تنقیه ده. د تجزئ عنها نه څه معلومه شو چې مقصود تنقیه ده. دارنګ طبرانی کې بل روایت ده دا ابو ایوب انصاری نه رسول الله وی اذا تغوط احدکم یو سړی چې لوی او دسماته کوي فليمسح بثلاثه احجار ځان په درو کانو سوتر کې فان ذلك کافیه دا ورته کافی شي. او کوي طالب په دو کانو ځان سوتر کو او سوتر شو او ممتیک تا دا بل حدیث دی بل باب کې وګورئ تفصیلات په بیا وایو. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين وبي قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار ما تدري کانی وګوره معلومی ګل تکانی نو د کوړی میری ته چتزي نو چا طالب ته چې ما تکانی وګوره تاسو نه تاسو ها سمرا کانی دې پکاره ټرک خوډا کا 14 کې کانی نه ملګری تاسو کوئی ماته درې کانی وګوره معلومی ګل تا کانی نو ځکه ابن مسعود ته چې ما ته خو درې کانی وګوره قال فاتيت بحجرين ما رسول الله تدو کانی رانو وروسته نو خشنه رسول الله ما ته کانی راړه هغه صرف دو کانی بیا منتل بل کانی نو ده په خشنه راړه او خشنه داغه د خالو چې دا میداله د نجاست راولي فاخذ الحجرين رسول الله ته کانی واغشتل وال قروثه خشنه وګردول ودا خو پلیت نو پلیت پسنګ پاکواله راولي نو قال تنور کانی و خو ابن مسعود بدری کانی راړلی کو دا خشنه راړولي معلومیږي ابن مسعود پورا تلاش کړه ده دریم کانه ملاو نشو نو خشنه پرتو یاره کې دې شي پدې میداله د اجازه شي نو رسول الله غوردوله نو معلومیږي رسول الله په حجرینو باندې استنجا وکړه نو معلومیږي تسلیس واجب او فرض نه بلکې مقصود تنقیه ده انقاذ او تسلیس مسنون ده او ایثار مستحب ده ایثار دا تمام دلائل لیکن قوی دلیل مکه ده چکم دا ابو هريره من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ټیم څه ده الک اشتاګ دا والا جلودو والا ستاره بس کوي ښا یو لوی عالم مړ دی او یو بل عالم مړ دی دوا عالمان مړ دي یو د اسماعیل یو ډیر لوی عالم او زمونږ سبقي ډیر قابل سړیو او بچیم عالم دی مولانا محمد رفیق نومو خکلک عالم او عبد الاول داغه بچی دی دا عالم دی